all of you. ધોરણ 10 હિન્દી. ગયા પીરિયડમાં આપણે પદ્ય 13 સાદુપદેશ ભણ્યા હતા, વ્યંગ્ય કાવ્ય, બરાબર. આજે આપણે ભણીશું પાઠ 14 મેરી માં. એના લેખક છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને સાહિત્ય પ્રકાર છે આત્મકથા. આત્મકથા જે લેખક હોય એના પોતાના જીવન વિશેનું એનામાં વર્ણન હોય. જ્યારે આ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ જેલમાં હતા ત્યારે પોતાના આ આત્મકથા એની મા વિશે એને લખી છે. જ્યારે કાંકોરી હત્યાકાંડ થયું ત્યારે એને પછી એ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ એક ક્રાંતિકારી છે, ત્યારે એ કાંકોરી હત્યાકાંડમાં એને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી, સુનાવવામાં આવી હતી. પછી તે એ જેલમાં હતા ત્યારે એને આ આત્મકથા લખી છે. તો જોઈએ પહેલા रामप्रसाद बिस्मिल नो આપણે પરિચય. रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे. पिता असाधारण पढ़े लिखे थे. कचहरी में सरकारी स्टंप बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई. उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की. स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी. आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए. कांकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और वे शहीद हो गए. आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे. बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए. आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में कांकोरी के शहीद नाम से छपे. माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती हैं. अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से अऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती. બિસ્મિલની એકમાત્ર ઈચ્છા હતી કે એ એની માની સેવા કરે, પણ માની સેવા કરવાનો એને અવસર મળ્યો નહીં. જોઈએ આપણે એના વિશે એની આત્મકથા. लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी. दादी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया. उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था. मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था. पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी. હવે એક લખનૌમાં કોંગ્રેસમાં એને જવાની બહુ જ ઈચ્છા હતી, પણ એના દાદીજી અને એના પિતાજી એના માટેનો એ વિરોધ કરતા કે કોઈ આવી સેવા સમિતિમાં કોઈ ભાગ ન લેવાય, સહયોગ ન દેવાય એમ. એના પિતાજી અને દાદીજી આવી રીતે એના સાથે વિરોધ કરતા, પણ એની માં હતા, એની મમ્મી બહુ જ ઉત્સાહ એને આપતી, એનો ખર્ચ પણ અને રજા પણ આપી દીધી હતી કે ના ભલે એ જાય એમ. તો એનો કોઈ દિવસ એ ઉત્સાહ ભંગ કરવા દેતા ન હતા. પોતે એના પિતાજીની એના મતલબ એના પપ્પાની વઢ ખાઈ લેતા, પણ એના છોકરાનો કોઈ ઉત્સાહ ભંગ કરવા દેતા નહીં એના માતાજી, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था. वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं. मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमनाथ जी की कृपा. नीचे अंडरलाइन करजो બધા. वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है. એમ કે છે કે મારા જીવનમાં કાંઈ બી બદલાવ આવ્યો છે કે મને હિંમત મળી છે મારી માથી અને મારા ગુરુદેવ સોમદેવની કૃપાથી. આનું બધું પરિણામ છે કે હું અત્યાર સુધી અહીંયા સુધી મારા મંજિલ સુધી હું પહોંચ્યો છું. दादीजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा. माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता एटले के मजबूती उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा. હવે એની
દાદીજી ને પિતાજી એમ કહેતા કે એને આપણે વિવાહ કરાવી દઈએ, પછી એ લોકો એનો અનુરોધ કરતા અને એના માતાજી એમ કહેતા કે પેલા એ ભણી લે, શિક્ષા ગ્રહણ કરી લે, પછી એના વિવાહ કરશું તો એ ઉચિત ગણાશે એમ. એના માતાજી જે છે એનો પ્રોત્સાહન અને સારા વ્યવહારથી એના જીવનમાં ઘણી બધી એને મજબૂતી લાવી દીધી છે. एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले. હવે મુકદ્દમે એટલે કે ફોજદારી દીવાની ને હોય ને કે કેસમાં લડવામાં આવતું હોય એના માટેનું છે. વકીલમાં આ બધી વસ્તુઓ આવે. कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं. मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा. એ એમ કે છે કે આ કોઈક વકીલનું કે એવું કોઈક કામ છે, દીવાનખાનેનું કે કોઈક એવી ફોજદારી હોય કે ઘર કે મકાન કે જાયદાદનું કોઈ હોય એવી વસ્તુ એના માટેનું છે, તો એનામાં એ કે હસ્તાક્ષર એટલે કે સાઇન કરાવી લેજો એમ. તો એ પછી બિસ્મિલ્લા એવું લાગ્યું કે આ તો મારાથી ધર્મ વિરુદ્ધ કામ થઈ રહ્યું છે, આ વસ્તુ હું કરી શકું નહીં. इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता. એ એમ કે છે કે આવું પાપ જે ધર્મ વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું છે ને એ બિસ્મિલ પોતે ક્રાંતિકારી હતા એટલે આ પાપ જે થઈ રહ્યું હોય એ એનાથી સહન થાય નહીં. એના પિતાજી ભલે કહી ગયા હોય પણ એ કરી શકે નહીં. वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ. न मैंने हस्ताक्षर किए. अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था. चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था. गमे ते 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी. હવે એની માતા 11 વર્ષના હતા ત્યારે એના લગ્ન થઈ ગયા હતા. उस समय वह नितांत એટલે કે બિલકુલ તે સમયે તે બિલકુલ અશિક્ષિત હતા. અશિક્ષિત એક ગ્રામીણ કન્યા કે સમાન થી. જ્યારે એના માતાજીને લગ્ન થયા ત્યારે એ સાવ 11 વર્ષના જ હતા અને એકદમ અશિક્ષિત હતા. એ ગ્રામીણ કન્યા ગામની છોકરી કેવી હોય એવી જ એ રીતે હતા એમ. शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया. उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी. थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और ભોજનાદિ કા ઠીક ઠીક પ્રબંધ કરને લગી. એને બિસ્મિલ્લા મમ્મીને કાંઈ આવડતું નહોતું, પછી એના દાદીએ થોડું થોડું કરીને બધું એને શીખડાવ્યું અને ગૃહ કાર્ય પણ એને આપતા. मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया. એ જ્યારે 5-7 વર્ષના થયા ત્યારે એની માએ એને હિન્દી ભણવાનું એને શરૂ કર્યું. उन्हीं में जो शिक्षित थी पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था. मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो शिक्षित थी. माताजी उनसे अक्षर बोध करती. इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती. परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी. देवनागरी એટલે કે સંસ્કૃત એ પેલા એને હિન્દી શીખ્યું, પછી એટલે કે દેવનાગરી એટલે કે સંસ્કૃતના પુસ્તકોનું પણ એ અધ્યયન કરવા લાગી ગયા. मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी. जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता. उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं. यदि मुझे ऐसी माता न मिली तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता. એ બિસ્મિલ કહે છે કે જો મને મારી માતાનો જ સહારો ન મળ્યો હોત તો કદાચ હું પણ સાધારણ મનુષ્યની ભાંતિ એટલે કે એના જેમ જ સંસાર ચક્રમાં હું ફસાઈને મારું जीवन जीवतो होत. शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की है जैसी मेजेनी को उनकी माता से की है. હવે આ મેજેની જે છે ને એનો જન્મ છે એ ઇટલીમાં થયો હતો, બરાબર. એ લોકતંત્રના પ્રબળ સમર્થક એક પ્રખર પ્રમુખ દેશભક્ત હતા અને સક્રિય નિર્ભીક નેતા પણ હતા. મેજેની જે છે ને એને ઓસ્ટ્રેલિયાના શાસનમાંથી એને ઇટલીને મુક્ત કરાવવા માટે એને ઘણું બધું કાર્ય કર્યું હતું, એટલા માટે એને મેજેનીનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो. એમ કે છે કે મારી માનો એમ મોટામાં મોટો આદેશ એ હતો કે કોઈની પ્રાણ હાનિ કે જાન હાનિ ન થવી જોઈએ.
उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। એમ કે આપણે દુશ્મન હોય ગમે ત્યારે તો પણ એને આપણો કોઈ દિવસ પ્રાણદંડ દેવો જોઈએ નહીં, કે જાનહાનિ ન કરવી જોઈએ, એ માતાજીનો આદેશ હતો। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी, कि आदेश હતો એવો છતાં પણ મને એવું કોઈક મજબૂરી હતી કે મને એક બે વાર એવી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ પણ કરવો પડ્યો હતો। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। અહીં પોતાની આત્મકથામાં સરસ એવું લખે છે કે જન્મદાત્રી જનની, કે જે જન્મ આપે છે તે માતા, એમ કે છે કે આ જીવનમાં તો હું તારું ઋણ ઉતારવા માટેનો પ્રયત્નનો મને અવસર એટલે કે મોકો શાયદ નહીં મળી શકે। કેમ કે ક્યાં બેસીને લખી છે આત્મકથા? જેલમાં બેસીને લખી છે। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे अऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ એટલે કે જે ખરાબ હોય એ तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णीय है। એ કહે છે કે તે મારા જીવનમાં, એની મારી વિશે લખે છે કે આ જીવનમાં તો હું કોઈ દિવસ આ ઋણમાંથી મુક્ત થઈશ જ, તારા ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકીશ નહીં। તે મને પ્રેમ અને દૃઢ સાહસ આપ્યું છે। આ જે ખરાબ જીવનમાંથી મારો સારું એવું જીવનમાં સુધાર લાવ્યો છે, એનું વર્ણન એટલે અવર્ણીય, એનું વર્ણન હું કરી શકીશ નહીં। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया मैंने ग्रहण की, दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। કે એની માતા જેને એના દયાથી જ એ દેશ સેવામાં કાર્યરત છે અને એનામાં એ જોડાઈ શક્યા છે, અને ધાર્મિક જીવનમાં પણ એને સારું એવું પ્રોત્સાહન આપી અને એની સાથે એને સંલગ્ન કર્યા છે। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका भी श्रेय तुम ही को है। એની માને કહે છે કે કાંઈ પણ મેં આ જીવનમાં શ્રેયસ પાયું છે એનું શ્રેય કોને જાય છે? એની માને જાય છે। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई એટલે કે કષ્ટ પહોંચાના, તાड़ना એટલે કે કષ્ટ પહોંચાना देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। કે તને મને ગમે તે વાતમાં કોઈ બી વઢવું હોય તો તે મને પોતાની સારી એવી વાણીથી, પ્રેમ ભરી વાણીથી તે મને સમજાવ્યું છે। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। કે દૃઢતાપૂર્વક એટલે કે હું ખરાબ રીતે વર્તન કરતો છતાં પણ તે તારા પ્રેમ ભરી વાણીમાં જ તે મને કીધું કે તું જે કર એ સારું, પણ તું જે કરસ એ સારું કરતો નથી, મતલબ ઠીક કરતો નથી, એનું પરિણામ સારું આવશે નહીં। જ્યારે આ ખરાબ રીતે વર્તન કરતો ત્યારે એની માં એને એમ કહેતી, जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायता रही। એ માને કહે છે કે જન્મદાત્રી, તે ખાલી આ મારા શરીરને જન્મ જ નથી આપ્યો કે પાલન પોષણ જ નથી કર્યું, તે ખાલી તે મને આખું ધાર્મિક, ધર્મગ્રંથ એટલે કે ધર્મ, સામાજિક, સમાજની બધી જે ઉન્નતિ આવતી હોય એમાં પણ તે મને સહાયતા એટલે કે મદદ કરી છે। જન્મ જન્માંતર પરમાત્મા એસી ही માતા દે, કે છે કે જન્મ જન્મમાં મારો ગમે ત્યારે જન્મ થાય મને આવી જ માતા, પરમાત્મા મને આવી જ માતા આપે। બહુ સરસ એની માં વિશે એને પોતાની આત્મકથા લખી છે। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीन नहीं होने दिया। अधीन એટલે વ્યાકુલ, મોટામાં મોટા સંકટો આવ્યા છતાંય તે મને ક્યારેય વ્યાકુલ થવા દીધો નથી। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी। सांत्वना એટલે કે ઢાંઢસ દેવું, મતલબ એને એની તરફ सांत्वना, ઢાંઢસ બાંધાવી દેવું કે ના બધું સારું થઈ જશે। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। કે છે કે તારી જે છાયા હતી મારા ઉપર એ મેં મારા જીવનમાં કોઈ જ દુઃખ સહન કર્યા, દુઃખનો અનુભવ કર્યો નથી। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं।
બિસ્મિલ કહે છે કે આ સંસારમાં મને કોઈ જ એસો આરામની જિંદગીની ઈચ્છા નથી, કેવલ એક ઈચ્છા હે વહ યહ કે એક બાર, આને નીચે અંડરલાઈન કરજો, બહુ સરસ છે એની ઈચ્છા. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે બિસ્મિલની એકમાત્ર ઈચ્છા ક્યાં थी. एक इच्छा है वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेना. બિસ્મિલની એકમાત્ર ઈચ્છા એ છે, ભોગ વિલાસી ને ધન દૌલત કાંઈ નથી જોઈતું, એની એક જ ઈચ્છા છે કે એની માના શ્રદ્ધાપૂર્વક ચરણોની સેવા કરી અને એનું જીવન ઈસુ બનાવી લે, સફળ બનાવી લે. કિંતુ યહ ઈચ્છા પૂર્ણ હોતી નહીં દિખાઈ દેતી. બિસ્મિલ કહે છે કે આ મારી એક ઈચ્છા છે એ કદાચ પૂર્ણ ન થઈ શકે, મને નથી લાગતું કે એ મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે, કેમ કે એ તો જેલમાં છે, હવે ક્યારે એને ફાંસીની સજા મળી જાય કાંઈ નક્કી નથી. और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी. ये છે કે મારી જે ઈચ્છા છે એ કદાચ પૂરી થાય કે ન થાય એ ખબર નથી, પણ મારી મૃત્યુની દુઃખ ભરી ખબર તને ત્યાં સુનાવવામાં આવશે. माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की. कलंकित એટલે કે जिस प्रकार कलंक लगा એને કહેવાય કલંકિત, કોખ કલંકિત. એ એમ કે છે કે મારી મૃત્યુની ખબર આવશે, જયારે એને ફાંસીની સજા મળશે ત્યારે એની મૃત્યુની સજા આવશે ત્યારે બિસ્મિલ એમ કે છે કે મને એવો વિશ્વાસ છે કે તું ધૈર્ય ધારણ કરીશ કે માતાઓ કી માતા એટલે કે ભારત માતાની સેવામાં એને જીવનની બલિ આપી દીધી, એનું જીવન બલિદાન કરી દીધું. એટલે તું ધૈર્ય ધારણ કરીશ કે તું એવું રીતે એમ નહીં કે એને મારો પુત્ર લઈ લીધો, એને ફાંસીની સજા મળી ગઈ, એવી રીતે નહીં, તું એને ધૈર્ય ધારણ કરીશ અને માતાઓની માતા ભારત માતાની સેવામાં એને જીવન બલિદાન આપી દીધું અને મારી કોખને એને કલંકિત ન કરી. अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा. जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा. ઈસુ કહે છે કે સ્વાધીન ભારત જે છે એ પરાધીનમાંથી મુક્ત થશે. આ જેલમાં કેવી રીતે ગયા હતા, તો એને આપણા ભારતને એને પરાધીનમાંથી મુક્ત કરાવવું હતું, એટલા માટે એ કાંકોરી હત્યાકાંડમાં ગયા હતા અને પછી એને જેલની સજા મળી હતી. ત્યારે આ એને આત્મકથા લખી છે. ત્યારે કહે છે કે સ્વાધીન ભારત નો ઇતિહાસ રચાશે ત્યારે એ કોઈ પૃષ્ઠ પર ઉજ્જવળ એટલે એકદમ સારા અક્ષરેમાં તારું નામ પણ આનામાં લખાશે. गुरु गोविंद सिंह की जी, आने अंडरलाइन करजो, गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न. गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी. શા માટે? આ ગુરુ ગોવિંદ સિંહની ધર્મપત્ની એ છે ને, ગુરુ ગોવિંદના જે પુત્રો હતા ને એને એ જયારે મર્યા ને ત્યારે એને મરવાની ખબર આવી ને ત્યારે એના ધર્મપત્નીએ મતલબ કે ગુરુ ગોવિંદસિંહની પત્નીએ મીઠાઈઓ બાટી. એનું કારણ હતું કે એ લોકો અંગ્રેજો એના પુત્રોને એમ કહેતા કે તમે મુસલમાનમાં પરિવર્તન થાઓ, એમ કહેતા એને. તો એ કે કાં તમે મુસ્લિમમાં પરિવર્તન કરો, તમારો ધર્મ પરિવર્તન કરો, કાં પછી મરો. એના માટે એમ કે છે કે અમે મરવા તૈયાર થશું પણ ધર્મ પરિવર્તન કરશું નહીં. એની ખુશીમાં એને એની પુત્રોની મૃત્યુની ખબર સાંભળી એટલે એને મીઠાઈ બાટી હતી કે એને ધર્મ પરિવર્તન ન કર્યું પણ મરવાનું પસંદ કર્યું. કોના માટે? દેશ માટે, પોતાના ધર્મ માટે. प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षणार्थ अपने पुत्रों के છે ને ધર્મ રક્ષણાર્થ, ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે धर्म रक्षणार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी. जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर ત્યાગ શકું. છેલ્લે એ શું કે છે કે જન્મદાત્રી એટલે એની માતાને કે છે કે જન્મદાત્રી જનની માતા મને વરદાન આપ એટલે કે વરદો, મને વરદાન આપ કે અંતિમ સમય ભી મેરા હૃદય કિસી પ્રકાર વિચલિત ન હો. જ્યારે મારો અંતિમ સમય આવે ફાંસીનો ત્યારે મારું મન છે, મારું હૃદય જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારમાં વિચલિત ન થાય, આમ તેમ ન ભટકે અને तुम्हारे चरण कमल को અને તારા ચરણ કમલમાં હું પ્રણામ કરી અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરી અને મારું શરીરને હું ત્યાગ શકું. એક જ એવી વરદાનની મને આશા છે. ત્યારે બિસ્મિલ એની મા વિશે સરસ મજાનું એ
લખે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું કે એની આત્મકથામાં પોતાની મા વિશેના ગુણગાન કેટલા સરસ એને ગાયા છે. ક્યાં બેસીને એને લખ્યું છે? જેલમાં બેસીને આ આત્મકથા એને સરસ લખી છે, મેરી માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ પાઠ સરસ રીતે સમજાઈ ગયો હશે અને તમે પણ એનો